ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತಿರಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಂಗಳೂರು ಈಸ್ಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಕದ್ರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ಬಂದರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಪರೇಟ್ಲಿ ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಬರೆಯದ ಒಂದು ಕೇಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಪೊಲೀಸ್ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡಿ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹೆಸರು ಅಂತ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಾರಿಕ್ 22 ವರ್ಷ ಹಾಗೂ ಮಾಜ್ ಮುನೀರ್ ಅಹಮದ್ 21 ವರ್ಷ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಾರಿಕ್ ಅವನು ಇರೋದು ಒರಿಜಿನಲಿ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯಿಂದ, ಮತ್ತೆ ಬಿಕಾಮ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮತ್ತು ಮಾಜ್ ಮುನೀರ್ ಅಹಮದ್ ಇವನು 3rd ಇಯರ್ B.Tech ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಈ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳು ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಕೃತ್ಯ 2 ಕಡೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಈಗ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವರಿಗೆ ಈಗ ಅರೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈಗ ನಮ್ಮ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೀಮ್ ಲೆಡ್ ಬೈ ನಮ್ಮ DCP ಕ್ರೈಮ್, DCP ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡರ್, ಮತ್ತು PI ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ CCB, ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಕದ್ರಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಟೀಮ್, ಬಂದರ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಟೀಮ್ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಕೂಡ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. There were 2 cases of writing on the wall of objectionable messages, spreading hate and hatred was noticed and cases were registered. First in Mangalore East, that is Kadri police station, and subsequently in Mangalore North, Bandar police station. In connection with these cases, 2 accused, namely Mohammad Sharik, 22 years, hailing from Tirthalli in Shimoga district, and Maz Munir Ahmed, again from Tirthalli, Shimoga district, 21 years of age, have been secured and they are being interrogated and questioned. Subsequent to this, we will complete the arrest formalities and take up the investigation further. The whole action of chasing, following these accused was done by different teams over a period of time after the registration of the case. There were a large number of officers involved and their teams were involved in the whole process. There were teams led by DCP Crime, Mr. Vinay Gaonkar, DCP Law and Order, Mr. Hari Ram Shankar,
Inspector CCB and his team, inspectors of Kadri Police Station and Madar Police Station along with their teams. They have made a wonderful effort in this regard, very well coordinated, to ensure that these accused were nabbed after a Herculean effort. So my congratulations for the nice, wonderful coordinated effort made by them in ensuring that they are arrested, even though some time elapsed, but ultimately we were able to secure these accused. Now further investigation will be taken up in this regard. Thank you. See, there is an issue here in the sense these accused actually had written first on the dilapidated walls coming under the Bandar police station limits, which they felt was never noticed by anybody. They could not get any kind of publicity out of that. Hence, they made that extra bit of effort in choosing a well-lit location where everybody could see it. That's why the effort was made subsequently, planning it together, conspiring it, how to do it and where to do it, and they ensured that they do it at a place where it is noticed. Bandar wall writing was much before. You know, ಈಗ ನೋಡಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಿದೆ, ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿಗೋಸ್ಕರ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಹಿಂದೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಒಂದು ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬರೀ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ, ಅದು ದಟ್ಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಭಾಳ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆದ ನಂತರ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಏನಂತ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಾರಿಕ್ ಇವನು ಅವನ ತಂದೆನೇ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿನಲ್ಲಿ ಅವನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಮಾಜ್ ಮುನೀರ್ ಅಹಮದ್ ಅವನು 3rd year ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ನಲ್ಲಿ. ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ 1.5 ತಿಂಗಳಿಂದ ಝೊಮ್ಯಾಟೋನಲ್ಲಿ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲ, ಮಾಜ್ so these are the current doings of these accused involved in this case. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಾರಿಕ್ ಈಗ ನೋಡಿ, ಅವನು ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಬರ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಆವಾಗಲೇ ತಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅಂತ ಪರ್ಪಸ್ಫುಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. That's what I'm saying. ಪರ್ಪಸ್ಫುಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ರು ಒಂದೇ ಊರು. ಇವನು ಇರೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲೇ. ಅವನಿಬ್ರು ಮೊದಲಿಂದ ಪರಿಚಯ, ಒಂದೇ ಊರು ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ. ಸಂಬಂಧಿಕ ಅಲ್ಲ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರೋದು ನಮಗೆ ಇಬ್ಬರದ್ದು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಫರ್ದರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ವಿಷಯ ಬರ್ಬೋದು, ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ
ಯಾವುದೇ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಕ್ರೈಮ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. I think currently we will tell you later all those things. So the sections of law is very clear. We have registered the case and we have informed that time also. ಇದು ನಮಗೆ ಈಸ್ಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2 to 3 weeks ಹಿಂದೆ ಆಗಿತ್ತು. How nobody noticed it? That is up to everybody to understand why nobody noticed it. Even police didn't. Even you couldn't notice it. So it came to nobody's notice for a simple reason, I would say. The building is dilapidated and into one corner, and it has lost its paint also, and it's a Urdu alfaz, Urdu word written in English, which I think is a matter of language. Many people could not get it. Can I? So as a matter of further investigation, see, I'm informing you the first-hand information immediately after securing these people today. How will they trace based on CCTV? That I think there are lot of clues which can be conventional, which can be technical, all combined. There has been a lot of effort. It's very difficult to tell you how. From where they were secured? From Tilkarni or in Mangalore? No, Mangalore. We have got them from Mangalore. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಇವರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಫರ್ದರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ನಮ್ಮದು ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಕೇಳ್ತೇವೆ. ಭಾಳಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಯಾರ್ಯಾರು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರ್ಯಾರ್ದು ಲಿಂಕೇಜಸ್ ಇರಬಹುದು, ಏನಾದರೂ ಬೇರೆ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನಲ್ ಲಿಂಕ್ ಇರಬಹುದು, ಇದೆಯಾ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಆವಾಗ. ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕದ್ರಿ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇವರು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮಾಜ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಕ್ಯೂಸ್ ನಂಬರ್ 2, ಇವರು ಕದ್ರಿ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ 3ನೇ ವರ್ಷ ಅವ್ರದ್ದು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ಟೈಮಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ, ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ 1 ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಾರಿಕ್, ಇವನು ಇರೋದು ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯಿಂದ. ಬರ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ. ಇಡೀ ಜಗವನ್ನೇ ಅಂಗೈಲಿ ನೋಡಿ ಜನಮನದ ಈ ಜೀವನಾಡಿ